اب تینوں آدمی بتائیے وہ کون سی فرض نماز ہے اگر وہ قضا ہو جائے یعنی چھوٹ جائے تو ان کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، وہ فرض نماز ہے؟ آپ یہ بتائیے ہمارے دونوں کندھے پہ دو فرشتے رہتے ہیں، آپ کے کندھے پہ رہتے ہیں، سارے انسانوں کے کندھے پہ دو فرشتے رہتے ہیں، ان دونوں فرشتے کا نام بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ عمان۔ آپ کا نام؟ ریحان۔ آپ کا نام؟ باسط۔ فیض۔ آپ کا نام؟ فردین۔ سلمان۔ اچھا ماشاء اللہ، کوچنگ سے پڑھ کے آ رہے ہیں نا؟ یس۔ اچھا کتنے کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ 10th 11th 10th۔ 7th 8th 7th۔ بہت اچھا۔ دیکھیے علم کوئی بھی دین کا علم ہو یا دنیاوی علم ہو، ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے آج ہم آپ لوگوں سے کچھ اسلامک سوال جواب کریں گے اور بہت آسان سوال کریں گے۔ اگر آپ میرے 3 سوال صحیح سے بتا دیجیے گا، یہی طرح کا ڈبہ آپ کو انعام میں دیں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا سوال آپ یہ بتائیے قربانی کس نبی کی یاد میں دی جاتی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کے آدمی کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام۔ بیٹے کا نام بتائیں نا، ان کا ابا کا نام بتائیے۔ اسماعیل علیہ السلام کے ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں قربانی دی جاتی ہے، انہی کی سنت ہے نا؟ چلیے آپ یہ بتائیے غسل میں کتنے فرائض ہیں معلوم ہے آپ کو؟ سات۔ اچھا غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ 4 3 غسل میں 3 فرائض ہے، اور وضو میں کتنے فرائض ہیں آپ بتائیے؟ 8 7 4 فرائض ہے، معلوم ہو گیا نا؟ اور چاروں میں سے ایک بھی اگر چھوٹ جائے گا تو وضو نہیں ہوگا، ہے نا؟ غسل میں 3 فرائض ہے، وضو میں 4 فرائض ہے۔ آپ یہ بتائیے وہ کون سے نبی ہیں جو ملک الموت یعنی جو جان نکالنے والے فرشتے ہیں ان کو تھپڑ مار دیا تھا؟ وہ کون سے نبی ہیں؟ آپ کو ہم آپشن دیتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دونوں میں سے بتائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک الموت کو تھپڑ مار دیا تھا، ہے نا؟ اچھا آپ یہ بتائیے وہ کون سا پرندہ ہے جو آسمان کی اونچائی میں بھی ہو تو وہاں سے پتہ لگا لیتا ہے کہ زمین کے اندر پانی کہاں پر ہے؟ چیل، کبوتر۔ آپ کو آپشن دیتے ہیں، چیل، کبوتر، ہدہد اور ابابیل، چاروں میں سے بتائیے۔ ہدہد۔ ہدہد جو ہے آسمان کی اونچائی میں ہو تو وہاں سے زمین کے اندر پتہ لگا لیتا ہے کہ پانی کہاں پر ہے نا؟ اچھا آپ دونوں آدمی بتائیے وہ کون سا 2 پرندہ ہے جن کا ذکر اور جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے؟ آپشن دیتے ہیں، کوا، کبوتر، ہدہد اور ابابیل۔ ابابیل، حدود۔ ابابیل اور ہدہد کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے نا؟ آپ اسلام کا دوسرا کلمہ ترجمہ کے ساتھ بتائیے۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت ماننے کا وعدہ دینا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بہت اچھا ماشاء اللہ۔ آپ ثنا پڑھ کے بتائیے۔ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اچھا ماشاء اللہ۔ آپ یہ بتائیے جب ہم کھانا شروع کرتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اچھا آپ یہ بتائیے اگر بسم اللہ ہم سے بھول جائے، چھوٹ جائے تو درمیان میں کیا پڑھیں گے؟ اول آخر۔ بسم اللہ والا و آخر۔ بسم اللہ اول و آخر۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ سوتے وقت یہ دعا بتائیے۔ اللہم بسمک اموت و احیا۔ اچھا اور سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ اچھا ماشاء اللہ۔ آپ یہ بتائیے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام ہے؟ حضرت ہمارے نبی کے ابا کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ حضرت عبداللہ، ہمارے نبی کے والد کا نام ہے حضرت عبداللہ۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا کیا نام ہے؟ حضرت آمینہ۔
बीवी आमीना हमारे नबी के वालिदा हैं। ये सब बेसिक, बहुत बेसिक चीज़ है भाई, है ना, बहुत बेसिक चीज़ है। चलिए आप ये बताइए, 6 आदमी बताइएगा, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कौन से चाचा हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की लेकिन ईमान नहीं लाए? बहुत मशहूर है वो। ये नहीं पता, मुझे नहीं पता। जिन्होंने जंग भी लड़ी थी, एक जंग में शहीद हुए थे। आपको ऑप्शन देते हैं, चलिए ऑप्शन तो बता दीजिएगा। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु और अबू तालिब। अबू तालिब। अबू तालिब ईमान नहीं लाए थे लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी। आप ये बताइए वो कौन सा वक्त है 5 वक्त में जिसमें मुअज्जिन साहब अस्सलातु खैरु मिनन नौम बोलते हैं? फजर। फजर में बोलते हैं, बहुत अच्छा। आप ये बताइए अज़ान होती है ना, तो पूरी अज़ान में अल्लाह अकबर कितनी मरतबा आता है? 4 6 6 मरतबा आता है। और अल्लाह अकबर का क्या मतलब होता है? अल्लाह अकबर का मतलब अल्लाह अकबर का तर्जुमा पूछें, अल्लाह अकबर का तर्जुमा क्या होता है? तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है ना। चलिए आप ये बताइएगा वो कौन से नबी हैं जो बचपन में अपनी माँ की गोद में बात की थी? ऑप्शन देते हैं हम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब छोटे थे, शेरखार बच्चे थे ना, तो माँ की गोद में बात की थी, ठीक है ना। आप मस्जिद में दाखिल होने की दुआ बताइए। अल्लाह मुफ्ताली अबवाब रहमतिक। और मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ याद है? असलुका मिन फजलिक, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका मिन फजलिक। आप ये बताइए हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाजिल हुआ है? कुरान। कुरान मजीद, बहुत अच्छा। और आप ये बताइए अल्लाह ताला जिन्नात को आग से पैदा किया है ना, और फरिश्ते को नूर से पैदा किया है। आप ये बताइए अल्लाह ताला इंसान को क्या चीज़ से पैदा किया? मिट्टी। बहुत सही जवाब, मिट्टी से। आप ये बताइए हमारे दोनों कंधे पे 2 फरिश्ते रहते हैं, आपके कंधे भी पे रहते हैं, सारे इंसानों के कंधे पे 2 फरिश्ते रहते हैं, उन दोनों फरिश्ते का नाम बताइए। आपको पता है? हमेशा रहते हैं दोनों कंधे पे फरिश्ते, हम हर वक्त और हमेशा रहते हैं। है किसी को पता? चलिए, किरामन कातिबीन, दाहिने वाले जो फरिश्ते होते हैं वो क्या काम करते हैं? लेफ्ट या राइट? राइट में वो हमारी नेकी लिखते हैं। अच्छा, नेकी लिखते हैं। और बाएं वाले? गुनाह। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। आप ये बताइए दुनिया के सबसे पहले इंसान का नाम बताइए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया के सबसे पहला इंसान कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहला इंसान है ना। अच्छा, आप ये बताइए दुनिया के सबसे पहले नबी कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत आसान सवाल है, दुनिया के सबसे पहले नबी आप बताइए। सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान भी है और पहले नबी भी है। और आप ये बताइए बकरा ईद की नमाज में टोटल कितनी रकात है? 2 रकात है। आप ये बताइए बकरा ईद की नमाज वाजिब है या फ़र्ज़ है? फ़र्ज़ है, वाजिब। बकरा ईद की नमाज वाजिब है ना। अब तीनों आदमी बताइए वो कौन सी फ़र्ज़ नमाज है अगर वह कज़ा हो जाए यानी छूट जाए तो उनका पढ़ना ज़रूरी नहीं है, वो फ़र्ज़ नमाज है? जनाजे की नमाज। फ़र्ज़ नहीं है वो कौन सी फ़र्ज़ नमाज है अगर वह कज़ा हो जाए यानी छूट जाए तो उनका पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है?
हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन पढ़ते हैं, आप बताइए। जुम्मा की नमाज। जुम्मे की नमाज अगर छूट जाए ना तो काज़ा पढ़ना ज़रूरी नहीं है ना। अच्छा, आप ये बताइए वो कौन सी नमाज है जो हम साल में सिर्फ एक बार पढ़ते हैं? जो वो ईद की नमाज, बकरा ईद की। ईद और बकरीद की नमाज। माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया, बहुत खुशी मिली, इससे मुझे भी सीखने को मिला और आप लोगों को भी सीखने को मिला। ये सब जो है ना सवाल जवाब करने से पहले जहन की आजमाइश भी होती है और नई नई चीज़ें जो है ना सीखने को मिलता है। ठीक है, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा बताया, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई। ठीक है भाई, आप लोग इतर का इनाम के हकदार हैं। ठीक है ना, आप लोगों को वही इतर का डब्बा आपको इनाम में देगा। ठीक है।